સૌની અંદર બેઠેલા કૃષ્ણને મારા વંદન. સમય ઘણો થયો છે અને આ વિચાર વલોણું છે. કન્વર્સનું ગુજરાતી કરવું હોય તો શું થાય? વિચાર વલોણું. અને કૃષ્ણ હોય ત્યાં વલોણું તો હોય, અને જ્યાં વલોણું હોય ત્યાં ધીમે ધીમે માખણ થાય. તરત ન થાય, વલોવવું પડે ધીરે 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 ધીરે. એટલે મહારાજશ્રીને સૌથી પહેલાં રાખવાનું કારણ જે હતું કે આપણું જે ઘડો છે ને એ સરસ રીતે દૂધ છાશ બધી પ્રક્રિયા આખી સરસ એવા ગોઠવાય, મેળવણ થાય, પછી અમારા જેવા થોડું ફેરવે અને પછી સંબિતજી તો છે. એટલે સંબોધનમાં વિશેષ મારે કેટલા બધા મિત્રો બેઠા છે. જીતુભાઈ ભાવનગરથી આવ્યા, નેહલબેન ભાવનગરથી આવ્યા. મારા પાસપોર્ટમાં જન્મસ્થળ ભાવનગર લખાયેલું છે. ફરું છું આખી દુનિયામાં. એટલે અહીં અમદાવાદ અને ભાવનગરનો પણ સંગમ છે એવું થાય. महाराज श्री खूब भाव रखे. संबित जी को हम सब ने सुना है टेलीविज़न पे, ये तो आईना का ये एक उपलब्धि है कि उन्होंने अहमदाबाद में हमारे नज़र के सामने उनको लाके खड़ा कर दिया. કેટલા બધા મિત્રો બેઠા છે, પણ આ બે મિત્રો બેઠા છે રમેશ પારેખની પંક્તિઓમાં કહું કે મારા 4-5 મિત્રો છે એવા, આમ લુચ્ચા પણ આમ ચુંબનની ઢગલી જેવા, મારી મૂછના રખોપિયા છે એવા, આમ સાવ લીલાછમ પણ આમ જેવા ને તેવા. સુનિલ નાયક અને પ્રફુલ્લ નાયક બે એવા મિત્રો મળ્યા છે મને. આ સંવાદ કરતાં કરતાં, કન્વર્સ કરતાં કરતાં જ મળ્યા છે. એટલે હરિકૃપાથી જ મળ્યા છે, હું તો એમ કહું. અમે કૃષ્ણ કૃપાથી ભેગા થયેલા છે, ડિવાઇન ડિઝાઇન. અને આ જ આઈનાના 2015ના કાર્યક્રમની અંદર મને પૂછવામાં આવેલું કે એક અમેરિકન લેડી, મેં વાત કરી, मैं तो थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा हिंदी, थोड़ा गुजराती, सब खिचड़ी पकाई वहाँ पे. यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा पकाऊंगा, क्योंकि आपको नहीं पकाऊंगा, खिचड़ी पकाऊंगा बातों से. तो ત્યારે મારી વાત પૂરી થઈ તો પછી આ કોઈ હરે કૃષ્ણવાળા કે એવા કંઈક સાંભળેલું હશે, કૃષ્ણ અજયભાઈ, અને એક લેડી આવ્યા મારી પાસે અને મને કહે કે ડિફાઇન કૃષ્ણ ઇન વન વર્ડ. હવે એ તો અમેરિકન લેડી હતા. એટલે મને એ વખતે મૂંઝવણ થઈ કે કૃષ્ણને, જેને હમણાં વાત થઈ કે આખી બ્રહ્માંડ નથી આખું સાર એનો પામી શકતા, એ કૃષ્ણને એક શબ્દમાં કેમ મૂકવા? પણ કૃષ્ણે જ સુજાડ્યું હશે. આપણી અંદર બેઠેલો તો એ જ વાંસળી બગાડતો હોય છે સતત, એટલે આપણી તાન બધી દુનિયા સાંભળતી હોય છે. એટલે ત્યારે મેં એમને કહ્યું કે કૃષ્ણ ઇઝ સેલિબ્રેશન. ઇન વન વર્ડ કૃષ્ણ ઇઝ સેલિબ્રેશન. જ્યાં આપણે ભેગા થઈએ છીએ, જ્યાં મળીએ છીએ, જ્યાં આવી એક મહેફિલ રચાય છે, જ્યાં મહોત્સવ બને છે, એ સેલિબ્રેશન, એ ઉત્સવ, એ કૃષ્ણ છે. અને આ તમને એમ થતું હશે કે આ વચ્ચે મોબાઈલ કૃષ્ણનો કોલ આવવાનો હશે કે હાથમાં પકડી પકડીને આમ ભાઈ આમ કરે છે. એવો કોઈ જાદू नहीं, लेकिन क्योंकि संबित जी हिंदी भाषी है और बड़े चाव से इतने आप उनको देखोगे तो पता ही भी चलेगा अब जब मंच पे आएंगे तो, कि वो पूरा हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर को संभालते हुए उससे वस्त्र परिधान धारण करके आए हैं यहाँ हमारे बीच. तो मैंने एक हिंदी की कविता यहाँ बैठ के ढूंढ निकाली है. तो एक हिंदी की कविता है, व्हाट्सएप में घूमती फिरती आई थी मेरे पास. अब जो फॉरवर्डेड जमाना जो चल रहा है, अब फ्रेंडशिप भी फॉरवर्डेड होने लगी है. अब इंस्टाग्राम पे लाइक होने से फ्रेंडशिप बढ़ जाती है, लाइक न होने से फ्रेंडशिप टूट भी जाती है. तो फ्रेंडशिप का पूरा डिजिटल डिस्पोजेबल फ्रेंडशिप का ज़माना आ गया है. तो उसमें हुआ ये है कि कविताएं घूमती फिरती आती रहती है. लोगों को कविताएं अच्छी लगती है तो दूसरों को भेजते रहते हैं. कवि अच्छे नहीं लगते होंगे शायद, यहाँ पे काफ़ी कुछ बैठे भी होंगे, तो कवि का नाम नीचे से निकाल देते हैं कि ये पूरी सोने की थाली में लोहे की मेख कहाँ पे आ गई. हमारी गुजराती की कहावत है, सोनानी थाली में लोढ़ानी मेख. तो अशोक भाई, कविता एवी है, क्योंकि कृष्ण की बात तो हो गई, महाराज श्री ने की, फ्रेंड की बात मैं करूंगा, और लव वॉर और पॉलिटिक्स के लिए तो है ही संबित जी हमारे बीच. तो तीनों बातें आ जाएगी. लेकिन हम तो सब सख्यम मधुरम के उत्सव के लिए इकट्ठे हुए. तो पुरानी एक कविता है, ऐसी कविता है, चलो कुछ पुराने दोस्तों के दरवाजे खटखटाते हैं, चलो कुछ पुराने दोस्तों के दरवाजे खटखटाते हैं, देखते उनके पंख थके हैं या अब भी फड़फड़ाते हैं, हंसते हैं खिलखिलाकर या होठ बंद कर मुस्कुराते हैं. ये पॉलिटिकल हास्य है, होठ बंद करके मुस्कुराना. ये जो मोबाइल में आता है ना, अब देखिए, पहले जो गालिब कासिद के आते आते खत और लिख रखू ऐसी शायरियाँ होती थी, फिर कबूतर जा 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 वाले गीत आ गए भाग्यश्री के, और फिर जो जमाना आया वो ऐसे आया कि जिसमें वो गीत तो चले गए, ब्लू टिक होती है या नहीं होती है उस पर चली गई बात पूरी. कबूतर भी निकल गया, कासिद भी निकल गया. तो ब्लू टिक होने का इंतजार में फिर टाइपिंग डॉट 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 आता है. वो गोपियों जैसा इंतजार होता है, वो टाइपिंग डॉट डॉट डॉट. और इतने इंतजार के बाद मिलता है क्या? HMMMM. न हा कहा न ना कहा, बस मुस्कुरा के चल दिए.
તો આમ ઘણી વખત એવું થાય ને, કલ્ચરલ વાતોમાં આવું થાય. હું વચ્ચે ગુજરાતીમાં એટલે શિફ્ટ કરું છું કે ભાષા ઉપર મારે એક વખત બોલવાનું હતું, ત્યારે મેં એમ કહ્યું કે દરેક ભાષા છે ને એનો સંબંધ છે એના કલ્ચર, એની સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલો હોય. બરાબર, રૂમઝૂમ કરતી આવી હતી, રૂમઝૂમ કરતી ચાલી ગઈ, હું સિંદૂર લઈને ઊભો હતો, એ રાખડી બાંધીને ચાલી ગઈ. આમાં હસવું અમદાવાદને આવે, બરાબર, આર્જેન્ટિનાને ન આવે. કારણ કે સિંદૂર લઈને ઊભું એટલે શું, રાખડી બાંધીને ચાલી જવું એટલે શું, અને એ તો ઠીક છે, રૂમઝૂમ એટલે શું એ પણ સમજાવવું પડે. એટલે फिर से हिंदी में चले जाते हैं, लेकिन बात यह है कि होठ बंद कर मुस्कुराते हैं, नहा कहा न ना कहा, सिर्फ स्माइल दे के चले गए, ऐसे मुस्कुराते हैं. वो बता देते हैं सारी आप बीती, या सिर्फ अपनी सक्सेस स्टोरियां सुनाते हैं. हमारा चेहरा देख वो अपनेपन से मुस्कुराते हैं, या घड़ी की ओर देखकर हमें जाने का वक्त बताते हैं. चलो कुछ पुराने दोस्तों के दरवाजे खटखटाते हैं. મને ઓળખે છે એ લોકોને ખબર છે કે ફોરેન જવાનું થતું હોય, પીવાનું ન થતું હોય. મને ઘણા લોકો ખીજાય પણ ખરા કે તો શું ચાલ્યા આવ્યા છો, જાણે આના માટે જ જવાનું હોય આપણે પરદેશમાં. એટલે હું હસતા હસતા કહું કે મદિરાના નશાની ટેવ એટલે નથી પડી કે માધવનો કેફ હજી બરકરાર છે. એક એવો નશો છે કે જે ચડ્યા પછી ઉતરતો નથી. પહેલાં તો ઉતરે ને, સવાર પડે ઉતરે અને પછી ભૂલાઈ જાય સાંજે શું કર્યું હતું. હવે જે મજાઓ ભૂલાઈ જાય એવી મજાઓ કરવાનો અર્થ શું? મજાઓ તો એવી હોવી જોઈએ કે જે વાગોળવાનું બંધ થાય 50 વર્ષે. આપણે કંઈક એવી મજાઓ કરી હોય કે જે 50 જણાને કહી શકીએ અને 20 વખત વાગોળી શકીએ, એને ખરી મજાઓ કહેવાય. તો એ મજા ક્યારે થાય? આપણા સંસ્કૃતની અંદર એક સરસ મજાનો શ્લોક છે, આતુરે દુર્ભિક્ષે સ્મશાને શત્રુ સંકટે. નાનકડો શ્લોક છે, પણ એમાં બધા એલિમેન્ટ્સ આપેલા છે કે ફ્રેન્ડ ક્યાં ભેગો આવે, મિત્ર ક્યાં સાથે આવે. જ્યાં રાહ જોવાની હોય ને ત્યાં ભેગો ઊભો રહે ને ફ્રેન્ડ. કારણ કે રાહ જોવો છે ને વેઇટિંગનો ટાઈમ છે, એમાં કોઈ ભેગા ન ઊભા રહે. છેલ્લે થાળી પીરસાઈ ત્યારે પાછા કંઈકથી આવી જાય. આર્ટ ઓફ વેઇટિંગમાં જે તમારી સાથે ઊભા રહે એ તમારા મિત્ર છે. રાહ જોવામાં સહકાર આપે, આતુરતામાં. બરાબર, વ્યસનોમાં જે તમને સહકાર આપે. વ્યસનો એટલે આપણે પછી વ્યસન બોલીએ એટલે લોકોને કંઈક પેલા બધા પડીકાઓ જ દેખાશે જાત જાતના. અમારે સૌરાષ્ટ્રમાં તો એવું છે, કાઠિયાવાડથી હું આવું છું, કાઠિયાવાડમાં કૃષ્ણ પણ રહી ગયા. હવે અત્યારે તમે કોલ કરો તો ઘણી વખત મિરાંદે સરસ મજાનું ગાયું, પણ અદ્ભુત પ્રકારના ન શોધાયા હોય એવા રાગો તમને સાંભળવા મળે એવા. અને પછી ખબર પડે કે મોઢામાં માવો ભરેલો છે, થૂકવા માટેની જગ્યા ગોતાઈ રહી છે, અને એ મળે તો આગળ વાત ચાલે ને. એટલે પછી ફોન તો ઉપાડી લીધો હોય સીધો આમ, અને પછી એ જે નવા રાગો સંભળાવે અને પછી હળવેકથી એ પછી બોલે હા શું હતું. તો વ્યસને મીન્સ તમારા શોખ હોય એમાં તમારી ભેગો આવે મિત્ર. શોખમાં તમારી સાથે જે પાર્ટિસિપેટ કરે એ મિત્ર, જેની સાથે, કારણ કે ગુણ મળે ને એ શાળા કહેવાય, પણ અવગુણ પણ તમારા ભેગા થઈ જાય ને એ મિત્રતા કહેવાય. આવું સ્વીકારવામાં આપણને આમ મૂંઝવણી પડે છે. એટલે જો અહીં પણ કેટલાક લોકોને મૂંઝવણ થઈ કે આમાં હા પાડવી ના પાડવી. હા પાડશો તો આપણે અવગુણવાળા કહેવાશું. પણ એટલે જ મને કૃષ્ણ ગમે છે કે એણે આવી પરવા જ ક્યાંય નથી કરી. જેનો જન્મ જ જેલમાં થયો હોય, આપણને બધાને મહેલમાં જ રમાડે ને. તો કૃષ્ણમાં છે, કૃષ્ણ ચીર હરી પણ લે અને ચીર પૂરી પણ લે. આવી 360 ડિગ્રી રેન્જનું કોઈ પણ કેરેક્ટર આ પૃથ્વી ઉપર હોય તો મને એક શોધીને બતાવો, એક શોધીને બતાવો કે જેના નામે 2 દાસ્તાનો, 2 કિસ્સાઓ, 2 કહાનીઓ પછી હોય કે એક ચીર હરી લેવાની ને બીજી ચીર પૂરી દેવાની. ફ્રેન્ડશિપ વર્ક વેલ્યુ વર્ક, પ્લે વેલ્યુ પ્લેમાં છે. કામ કરતા હો મિત્રો સાથે એકબીજા સાથે ખભે ખભા મિલાવીને કામ કરો, પરસેવો નીતરી જાય તેટલું કામ કરો. અને જ્યારે મજા કરવાની હોય, જલસા કરવાની હોય, ત્યારે એકબીજાને આમ કાળની કેડીએ આપણો ઘડીક સંગ રે ભાઈ, આપણો ઘડીક સંગ કેમે કરીને કાળ ન ભૂલે એમ ભમીશું ભેળા. આજ અમદાવાદના નિરંજન ભગતની કવિતા છે. એવો સંગ રાખો, એવો જલસો પણ કરી લ્યો, એવી મોજ પણ કરી લ્યો, એવી મહેફિલ પણ કરી લ્યો. એ કૃષ્ણત્વ છે. અને મને મજા આવે. અમદાવાદ આટલો બધો પ્રેમ તો કરે. અમદાવાદમાં કેવા આ ડૉક્ટર મુકેશભાઈ અને અનિલભાઈ જેવા એક સરસ મજાના ડૉક્ટર અને એક સરસ મજાના આર્ટ ક્યુરેટર, એવા લોકો આવીને બેઠા હોય. અમારા સુભાષ ભટ્ટ પણ ભાવનગરથી આવ્યા છે. એક વખત એમણે મને હસતા હસતા રીટાબેન એવું કહેલું કે માણસ હું કર્યા રાખે તો પ્રેમ ન થાય, તું કર્યા રાખે તો સામેવાળાને પ્રેમ ન થાય. કારણ કે એને એમ લાગે કે આ તો આપણે એમ કે ચાપલુસી કરે છે કંઈક. જ્યારે કૃષ્ણમાં છે એ પ્રેમ એટલે બધે આટલો બધો થાય છે કે થોડું પ્રેડિક્ટેબલ નથી, અનપ્રેડિક્ટેબલ છે. કૃષ્ણ ઇઝ મેન ઓફ સરપ્રાઇઝીસ. ક્યારે શું કરે ને નક્કી ન હોય ને એટલે તમને પ્રેમ જરા લાંબો ટકે. પણ સુભાષભાઈ એવું પણ કહે છે કે હું અને તું ભેગા થઈ જાય તો પછી પ્રેમ રહે નહીં.
કારણ કે સામસામા ઝઘડા જ રહે, હું તું. કૃષ્ણની જે ફ્રેન્ડશિપ છે, કૃષ્ણ જે ફ્રેન્ડશિપ આપણને શીખવાડે છે એવી શીખવાડે છે. રિચાર્ડ બાર્કનું એક સરસ મજાનું સાવ નાનકડું, ખિસ્સામાં સમાઈ જાય એવું, પણ ભાવ અમેરિકન ડોલરમાં, એટલે એ પાછું આપણા ખિસ્સાને પોસાય નહીં એવું પુસ્તક હતું. ધેર ઇઝ નો સચ પ્લેસ એઝ ફાર અવે, જેમાં એક નાનકડી વાચક છે 5 વર્ષની, અને એ એક લેખકને કાગળ લખે છે કે તમે મારા બર્થડેમાં આવજો, અને લેખક એમાં નીકળે છે ને પછી ફેન્ટેસીની યાત્રા શરૂ થાય છે કે એને એક સીગલ મળે, પક્ષી મળે, એક બાજ મળે, એક ગરુડ મળે, અને એની પાંખોએ ઉડતા ઉડતા એ પેલી દીકરીને ઢીંગલીને બર્થડે વિશ કરવા માટે જાય છે. અને હું ઘણીવાર મારા લેક્ચરમાં કહેતો હોઉં છું કે તમારા બર્થડે પાર્ટીની અંદર તમે જેમને બોલાવો, માન આપો, જે સરસ મજાની કોઈ ગોલ્ડની ચેઇન તમને ગિફ્ટ આપે, કોઈ મોટું વાઉચર લઈને આવે, એ તો તમારા મિત્રો હશે જ, પણ 4-5 નંબર તમારા મોબાઈલમાં એવા સેવ થયેલા હશે કે જેને તમે 2 કલાક પહેલાં કહેતા હશો કે આવી જાજો, પૂરી તળવાની છે, આવી જાજો, ખુરશી ગોઠવવાની છે, આવી જાજો, આ પ્લાસ્ટિકની કોથળીમાં ભરીને કચરો છે એ બધો સરખો કરવાનો છે. અને આવા મિત્રો તમારી પાસે છે ને, એ કૃષ્ણએ ભગવાને તમને આપેલી ભેટ છે. એ ભેટ લઈને ન આવે તો પણ ચાલે. આ ફ્રેન્ડશિપ છે, આ મિત્રતા છે, આ સખ્ય છે, આ સખ્યમનું મધુરમ છે. એટલે જ્યારે તમે જોશો, અને હું ઘણીવાર આ ઓબ્ઝર્વ કરતો હોઉં છું કે આપણી ફ્રેન્ડશિપની અત્યારની વ્યાખ્યાઓ છે ને, એની અંદર બધું એવું થઈ ગયું છે કે પહેલાં આમ અમુક મિત્રો ધરાર મિત્રો હોય, એ મિત્રો હોય જ નહીં, પણ કૃષ્ણની આંગળીએ કોઈ કૃષ્ણ ગોવર્ધન પર્વત ઉચકતા હોય, અને એમના ગોવાળિયા મિત્રોને એમને કહ્યું હોય કે મારી બાજુમાં આવતા રહ્યો, વરસાદ નીચે ઊભા રહેવાની જરૂર નથી, આખું છત્ર મેં ઊંચકીને રાખ્યું છે, ત્યારે ફોટો પોતાનો પહેલી લાઈનમાં આવે એના માટે જે ઠોસા મારીને આગળ આવી ગયા હોય ને, ધરાર મિત્રો. નથી ગોવર્ધન ઉચકવાનો, નથી કોઈ બોલાવ્યા, પણ ફોટો તો આપણો પડી જવો જોઈએ. અત્યારે આ ઇવેન્ટ થાય છે ને, એમાં પહેલાં આપણે હોવા જોઈએ. કોકને કહી શકે કૃષ્ણ ઓળખે હો આપણને, જોવો ફોટો. જાહેર જીવનના મિત્રોના અનુભવ હશે, બાજુમાં આવીને કોઈક આમ કરીને ફોટો પડાવી જાય, પછી કોણ હશે, કેવા હશે ની કુંડળી તો કાઢે નહીં ત્યારે એ મિનિટે, અને એ 10 જગ્યાએ પાછા ફેરવતા રહે ફોટાને. પૂછો આ બધા મિત્રો, અમિતભાઈ, ભરતભાઈ, બધાને, આ દિલીપભાઈ, બધાને અનુભવ થયા હશે કે ક્યારેક આપણે ધ્યાન રાખવું પડે કે ભાઈ આમાંય જીએસટી લગાડો. પણ કહેવાનો મતલબ એ છે કે આવા કેટલાક ધરાર મિત્રો હોય, કેટલાક કરાર મિત્રો હોય. આ સુનિલભાઈએ મને એક વખત સરસ રીતે સમજાવ્યું હતું કે દુનિયાની અંદર ફ્રેન્ડશિપ એવી થતી હોય છે કે જેની અંદર જેમ મેકડોનાલ્ડના બર્ગરની શેલ્ફ લાઈફ હોય ને, કે 3 દિવસ પછી આ બર્ગર છે એ ડિસ્પ્લેમાં નહીં રાખવાનું, એને કચરા ટોપલીમાં ભદ્રાવી દેવાનું, એમ ફ્રેન્ડશિપમાં પણ લોકો કરાર, એગ્રીમેન્ટ, શેલ્ફ લાઈફ રાખતા હોય છે કે અત્યારે આપણો કરાર ચાલુ છે, પણ હવે આ કરાર પૂરો થઈ ગયો, હવે તું કોણ ને હું કોણ. ધરાર મિત્રો હોય, કરાર મિત્રો હોય, ફરાર મિત્રો હોય. તમ તારે કાંઈ પણ મુસીબત પડે તો હું બેઠો જ છું એવું કહેવાવાળા બેઠા જ રહે, ઊભા થાય જ નહીં. એ સાવ સાચું કહેતા હોય છે, કોઈ દિવસ ખોટું નથી બોલતા. ઊભા જ ન થાય ને અરવિંદભાઈ, ઊભા થવાનો પ્રશ્ન જ ના આવે એનામાં, બરાબર. એટલે ફરાર મિત્રો, કિતને અજીબ રિશ્તે હૈ યહાં પર, 2 પલ મિલતે હૈ, સાથ સાથ ચલતે હૈ, જબ મોડ આए તો બચ કે નિકલતે હૈ. તમને કૃષ્ણમાંથી કાઢી દઉં, લ્યો આવા ફરાર મિત્રો. ગીડી દડે રમવામાં જે બધા જ મિત્રો ભેગા, એ તો ગેમ હતી. કાલીય નાગના ધરાની અંદર દડો ગયો એટલે બાકીના ગામમાં જતા રહ્યા. ધુબાકો તો એકલા કૃષ્ણએ માર્યો, અને બાકીના ગામવાળાને બોલાવ્યા અને કિનારે ઊભા જોયા કરે કોણ પહેલા બહાર નીકળે છે. હવે આ અઘરું છે, બરાબર. આનો અર્થ એ થયો કે આ તો ઠીક છે, કૃષ્ણ હતા, એ તો કાલિયા નાગને નાથીને બહાર નીકળ્યા, બરાબર. નહીંતર શું સમાચાર દેવા માટે ઊભા હતા બાકીના બધા, કારણ ધુબાકો માર્યો ને હવે આ અંત આવ્યો. કહેવાનો મતલબ આ છે કે રમવામાં બધા ભેગા હોય, જમવામાં બધા ભેગા હોય, એ જ બધા લડવામાં ભેગા આવશે એવું માની ન લેવું. લવ, વોર એન્ડ પોલિટિક્સનું પણ આ સિદ્ધાંત છે, આ યાદ રાખજો. અમારે કાઠિયાવાડમાં એવું કહેવાય છે કે ભરેલી બંદૂક કરતાં કલેજાવાળા 2 મિત્રો ભેગા રાખવા સારા. બંદૂક ફૂટે કે ન ફૂટે, પણ આ તો જરા ફૂટશે ખરા ગમે ત્યાં. તો આ કલેજું જે છે, કલેજું, આ વાત આ છે. ફરાર મિત્રો, ધરાર, કરાર, ફરાર, બરાબર. અને કેટલાક દરાર મિત્રો હોય, એ મિત્રતા એટલે રાખે કે બાકીના 2 મિત્રો વચ્ચેની તડ પાડવી હોય. એને 2 જણાની મિત્રતા ગમતી ન હોય એટલે પોતે ઘૂસીને બાકીનાને તોડી નાખે. દરાર મિત્રો હોય, એની વચ્ચે કૃષ્ણ જેવી મૈત્રી મળે ને તો એ બેકરાર મિત્ર થઈ જાય. આપણે એમ થાય કે ક્યારે મળશે, ક્યારે જીવશે, ક્યારે એની સાથે સમય વિતાવશું. અને એટલે જ તમે વિચાર કરો, કદાચ એવું હશે કે કૃષ્ણના દાંપત્યની જેટલી કથા આપણે નથી કીધી ને એટલી કૃષ્ણના સખ્યની કથાઓ આપણે કીધી છે આ દેશમાં. તમે વિચાર તો કરો. આ કન્વર્સ છે, આઈના કન્વર્સ. આઈના એક સરસ મજાનું આવી એક સંકલ્પના કરી કે વાતો થાય, જેની અંદર સંવાદ થાય, ડાયલોગ થાય, અલગ અલગ દિમાગો ભેગા થાય, અલગ અલગ વ્યક્તિત્વો મળે આપણા નગરને, આપણા દેશને, આપણા રાજ્યને. અને
એની અંદર આજે સરસ મજાની વાત થઈ. તમે વિચાર કરો, આખી દુનિયામાં તમામ ધર્મગ્રંથો કમાન્ડમેન્ટના સ્વરૂપમાં લખાયેલા છે. આમ આદેશ છે, આનું પાલન કરવાનું છે, આ પાલન થશે તો જ ઈશ્વર ખુશ થશે. આ મોટાભાગના ધર્મગ્રંથો, મોટાભાગના શું કામ, હું તો તમને ખુલીને જાહેરમાં કહું છું, તમામ ધર્મગ્રંથો આવી જ રીતે લખાયેલા છે. એક ભગવદ્ ગીતા એક જ એવો ગ્રંથ છે પૃથ્વી ઉપર કે જેમાં ફ્રેન્ડલી ડાયલોગ છે, કન્વર્સ. બોલો ભાઈ, શું પ્રશ્ન છે? અને પાછો અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે, એનો કૃષ્ણ જવાબ આપે, અને પાછા અર્જુનને અમુક ટપ્પા ન પડે, એટલે એકનો એક સવાલ બીજી વાર પૂછે, ને એટલા જ વાલથી સ્માઇલથી કૃષ્ણ બીજી વાર પાછો જુદા ઉદાહરણથી સમજાવવાની કોશિશ કરે. ડેમો પણ આપે વિરાટ સ્વરૂપ, કે ભાઈ આ વાતોમાં ન સમજાતું હોય તો લાઈવ ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપી દેવું. અને આ બધું જ કર્યા પછી પણ સર્વધર્માત પરિત્યજાત મામેક શરણમ વ્રજ, એ કહી આમ જુઓ તો એ જ સૂત્ર છે કે તારે ખાલી મારે શરણે થવાનું છે, બાકી બધું હું સંભાળી લઈશ. આમ છતાં પણ એવી આજ્ઞા નથી કરતા કે હું કહું એમ કર. એમ કહે છે યથેચ્છસી તથા કુરુ. આ છે ફ્રેન્ડશિપ સાહેબ, આ છે દોસ્તી. દોસ્ત તમારો માલિક નથી, તમારો બોસ નથી, એ તમારું રિમોટ કંટ્રોલ લઈને જીવનારું પ્રાણી નથી. એ બધી જ વાતો કર્યા પછી, બધું જ જ્ઞાન આપી દીધા પછી, બધી જ મદદ કર્યા પછી, બધો જ રથ ચલાવવાની જવાબદારી લીધા પછી છેલ્લે એમ કે તને મોજ પડે એમ કર, બાકી હું બેઠો છું. આ છે દોસ્તી, આ મૈત્રી છે. અને આ દોસ્તારનો વિસ્તાર એટલે પેલી જે વાર્તા રિચાર્ડ બાકની ધેર ઇઝ નો સચ પ્લેસીસ ફાર અવે, એમાં છેલ્લે બહુ જ સરસ મજાની લીટી લેખક એમ લખે છે કે વેન યુ રિમેમ્બર સમવન યુ લવ, જ્યારે તમે ચાહતા હો એવા તમારા કોઈ મિત્રને યાદ કરો છો, કોઈ સ્વજનને યાદ કરો છો, કોઈ સાસરે ગયેલી દીકરીને યાદ કરો છો, કોઈ ગુજરી ગયેલા કોઈ માતા પિતાને યાદ કરો છો, જ્યારે તમે કોઈને યાદ કરો છો, વેન યુ રિમેમ્બર સમવન યુ લવ, આરન્ટ યુ ઓલરેડી બી ધેર? ત્યારે એની બાજુમાં તમે કન્વર્સ કરવા પહોંચી નથી જતા? એનો ચહેરો, એના ભણકારા, એનો રણકો તમને સંભળાતો નથી? તમને દેખાતો નથી? તમને એમ લાગતું નથી કે પ્રદેશમાં એ ઉંમરમાં તમે પાછા જતા રહ્યા, પાછા પાટલીએ બેઠા સ્કૂલની અંદર નામ કોતરવા લાગ્યા પરિકર લઈને? તો ધેર ઇઝ નો સચ પ્લેસ એઝ ફાર અવે ફોર ફ્રેન્ડશિપ. ફ્રેન્ડશિપમાં દૂર નજીક જેવું કાંઈ હોતું જ નથી, બધું આપણી સાથે જ જોડાયેલું હોય છે. અને કૃષ્ણ આપણને જે ફ્રેન્ડશિપના નાના નાના ફંડા આપે છે ને મિત્રો, બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ હોય છે. આપણા શાયર મરીઝ સાહેબના અનેક કલામો બહુ મશહૂર છે, પણ મરીઝ સાહેબે જે કલામમાં નથી કહ્યું પણ ગદ્યમાં કહ્યું છે, પદ્યમાં નહીં. આમ તો એ મધ્યમાં પણ ઘણું કહેતા, પણ એ સિવાય જે ગદ્યમાં એમણે જે કહ્યું છે, એણે બહુ એવું ઓબ્ઝર્વેશન આપ્યું છે કે દુનિયામાં કદાચ ક્યાંય નહીં હોય. એમણે એવું કહ્યું કે મા બાપ વગરના જે છોકરાઓ હોય ને, સંતાનો, એને આપણે અનાથ કહીએ, અંગ્રેજીમાં પણ શબ્દ છે ઓર્ફન. પત્ની વિનાનો પતિ હોય એને આપણે વિધુર કહીએ, પતિ વિનાની પત્ની હોય એને વિધવા કહીએ, વિડોર. બધા શબ્દો દુનિયાભરની ભાષાઓમાં છે. પણ મિત્ર વગરના માણસ માટે દુનિયાની એક પણ ભાષા કોઈ શબ્દ શોધી નથી. એક પણ ભાષા પાસે મિત્ર વગરના માણસ માટેનો શબ્દ નથી. અમિત્ર એવો કોઈ શબ્દ જ નથી. મિત્ર વિહોણો એવું આપણે બોલવું પડે, પણ એ કોઈ અનાથ જેવો એક શબ્દ નથી, કોઈ વિધવા કે વિધુર જેવો એક સ્પેશિયલ શબ્દ નથી. તો મારા મિત્રો, એનો અર્થ થયો કે આ સંસારની અંદર કૃષ્ણએ જે લીલા રાસનું સ્વરૂપ આપણી સામે પ્રગટ કર્યું, એમણે આખી દુનિયામાં બે થિયરીઓ આવી. એક સાયન્સની થિયરી કે આ જ સત્ય છે, આ જગત છે એ સત્ય છે, જગત સત્ય બ્રહ્મમ મિથ્યા, એવું સાયન્સે કહી દીધું કે આ બાકી બધું માયા છે, આ સત્ય છે, કરો જલસા કરો, મોજ કરો, એક્સપ્લોર કરો, એડવેન્ચર કરો, પણ જે કંઈ છે એ આ એક લાઈફમાં કરી લો. એટલે આપણે શું છે, આપણે ભારતમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ ધીમી ધારે થાય એનું કારણ કે આપણે 84 લાખ અવતારો. એટલે આપણને એમ થાય કે આજે પૈસા નથી દીધા તો કાંઈ વાંધો નહીં, આવતા જન્મમાં દઈ દેશું. એમાં આટલું બધા લોહી ઉકાળા થોડા કરવાના હોય. તો એક થિયરી આ છે, જગત જ સાચું છે. બીજી થિયરી આ છે, બ્રહ્મ જ સાચું છે. શંકરાચાર્યએ કહ્યું ભજ ગોવિંદમ મૂઢમતે, નાલાયક મૂર્ખ આવું કહીને કહ્યું, તને ખબર નથી પડતી કે આ બધું તો ખોટું છે, માયા છે, છોડે ને. કૃષ્ણની મજા એ છે મિત્રો, એટલે કૃષ્ણ મને મિત્ર જેવા લાગે છે. એટલે આ JSK બુકમાં તો મેં લખેલું કે પરમાત્માની ખાલી પૂજા થાય એવો તો દરેક પરમાત્માઓ દરેક સંસ્કૃતિમાં છે, પણ જેને પ્રેમ થાય, જેને વહાલ થાય, જેને ગોદીમાં રમાડી શકાય, જેને ભેટી શકાય, એવો પરમાત્મા એક મારો માધવ છે, એક મારો ગોપાલ છે, એક કૃષ્ણ છે. અને કૃષ્ણે એવું કહ્યું કે નહીં, બ્રહ્મ પણ સત્ય છે, જગત પણ સત્ય છે, પણ ખરેખર તો એમાંથી પસાર થઈ જવું ને કોઈ પણ બાબત સાથે એટેચ થયા વિના તમારે આ લીલાને માણતા માણતા, બાંસુરી આવે ત્યારે બાંસુરી વગાડવી, સુદર્શન આવે ત્યારે સુદર્શન ફેરવવું, સિચ્યુએશન મુજબ કોલ ઓફ ધ ટાઈમ તમારે તમારી પરિસ્થિતિ, તમારી વ્યક્તિત્વ બદલાવતા જવું, એ જ આ સંસારનું અંતિમ અને પરમ સત્ય છે. અને એટલે કૃષ્ણ આપણા બધાના મિત્ર છે.
એણે પસાર થવાની વાત કરી, એણે ભાગવાની વાત નથી કરી, વચ્ચેથી નીકળવાની વાત કરી કે આમ દૂર છે ને ભાગીને જ જવાનું. મારે મોરારી બાપુના સંઘને કારણે રામચરિત માનસ વાંચવાનો યોગ થયો. બધું કૃષ્ણ સાહિત્ય પહેલાં વાંચેલું, માનસ મોડું વાંચ્યું. તો કેવું સરસ એક વાક્ય મળ્યું, ભૂલ હોય તો કદાચ આ રીટાબેનને બધી ચોપાઈઓ મોઢે છે, એ સુધારી લેશે, બરાબર? કે આમ કારણ કે આ વાંચેલું છે, તાજું તાજું છે, એટલે મને આમ યાદ તો છે કે એક જગ્યાએ કે એવી વાત તુલસીદાસજી કરે છે, ગોસ્વામીજી કરે છે કે નિજ દુઃખ ગિરિસમ રજ સમાના. પોતાનું પહાડ જેવડું દુઃખ હોય ને એ બતાવે નહીં, રજ જેવું કરી નાખે. કાંઈ નથી, અરે કાંઈ થયું જ નથી, અરે જલસા કરો, હસો, ગાઓ, પીવો, મજા કરો. અંદર ખાનેથી ભલે એને પોતાને વિષાદ હોય. અને મિત્ર કે દુઃખ, મિત્રનું જો દુઃખ હોય, રજસમ મેરું કરી જાના. મિત્રનું રજ જેવું દુઃખ હોય ને એને પહાડ જેવું કરીને જે દોડે ને એ મિત્ર. સાચો મિત્ર એ નથી કે તમારી આંખમાં આંસુ આવે ત્યારે ટિશ્યુ પેપર આપે. સાચો મિત્ર તો એ છે કે તમારી આંખમાં આંસુ જ ના આવે એવી પરિસ્થિતિ તમારી આસપાસ ઊભો કરતો જાય. આ મિત્રતા છે. અને એટલે કૃષ્ણના ફ્રેન્ડશિપ ફંડા મને જે કૃષ્ણ પાસેથી મળ્યા છે, નાના ફ્રેન્ડશિપ ફંડા છે. એક તો લવ વોર એન્ડ પોલિટિક્સ વાળો ફંડા છે. મહાભારતમાં એક સરસ મજાનો પ્રસંગ છે મિત્રો. અને કૃષ્ણ કેવી રીતે રસ્તો કાઢે. દરેક વખતે છે ને યુદ્ધની અંદર શસ્ત્રોથી યુદ્ધ નથી થતું, શાસ્ત્રોથી પણ અમુક યુદ્ધ લડવા પડે છે. ઇટ્સ અ બ્રેઇન ગેમ ઓલ્સો, વોર. હવે કર્ણ એ પણ મિત્રતાનું એક ગુરુ શિખર. હું તો કહું છું કે આમ ઘણી વખત શું હોય કે મિત્ર છે ને એના ભરોસે તમે જીતી જાઓ. પેલા રવિ શાસ્ત્રીએ ન કીધું કે ધોનીને અમે મોડો એટલે મોકલો સેમીફાઇનલની અંદર, ગમને એમ હતું કે જરા કંઈ પાછળ છે એમ માની આગળવાળા રમી જશે, પણ કોઈ રમ્યું નહીં, એટલે પછી હવે ટીકા થાય છે કે મોડો કેમ મોકલો. તો ઘણી વખત એવું હોય કે આ કર્ણ બેઠો છે ને એના જોરે દુર્યોધન જોરમાં હતો. કર્ણ પડી ગયો કારણ કે દુર્યોધનને ખબર હતી કે બાકીના બધા જ છે ને એ અલગ એજન્ડા માટે, શકુનીને એનું વેર છે, દુશાસન મારો ભાઈ છે, મારે તો સત્તા જોઈએ છે, પણ કર્ણને આમાંથી કશું જ નથી જોતું. એ ખાલી મિત્રતાને ટેકો કરવા માટે લડે છે. એટલે એ પડશે ને પછી ઊભું નહીં થવાય. અને એ કર્ણ જ્યારે કુંતીને આપેલા વચનને ખાતર યુધિષ્ઠિર તીરની સામે આવી ગયા પછી એને છોડી દે છે. અને ત્યારે પાછી છાવણીની અંદર રાતના આવે છે. और आगे मैं हिंदी में थोड़ा बताऊंगा क्योंकि पॉलिटिक्स की भी बात है इसमें हमारे पॉलिटिक्स में क्या ट्रिक नहीं, लोग कहते हैं पॉलिटिक्स मानी पॉलिटिक्स नहीं, ट्रिक्स कहती होती है, कृष्ण के पास से सीखिए. तो युधिष्ठिर है वो बड़े अपसेट हो जाते हैं और युधिष्ठिर कह देते हैं कि भाई ये गांडीव निकम्मा है. और अर्जुन ने प्रतिज्ञा लेके रखी है कि जिसको कोई निकम्मा कहे उसका मैं वध कर दूंगा. गांडीव को मुझे निकम्मा कह दो लेकिन गांडीव को मत कहो. तो अर्जुन शस्त्र उठा लेता है हाथ में, किसी कृष्ण को कोई बुला के जाता है कि वहां पे तो युधिष्ठिर का वध अर्जुन कर देगा, युद्ध समाप्त हो जाएगा, दुर्योधन ही राजा बन जाएगा. कृष्ण आते हैं. पहले तो सबसे पहले महाभारत में वेद व्यास जी ने लिखा है कि पहले तो वो अर्जुन की तलवार ले लेते हैं कि जब मित्रता में बात अगर बिगड़ जाए तो शस्त्रों से बात मत करो, जबान से बात करो, लेकिन हथियार से बात मत करो. पहले तलवार ले लेते हैं और फिर समझाते हैं कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अपने के बड़े से अगर वध भी करना है प्रतिज्ञारत होके तो आपको क्या करना चाहिए. शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि आप उनका अपमान करो. बड़ों का अपमान करना उनका वध करने बराबर है. और युद्ध भूमि में अर्जुन सुनाता है कि भाई द्रौपदी को जीत के मैं आया और हार गए आप. पहले मैं जीत के आया और आप हार गए, आपकी वजह से ये हुआ ये पूरा युद्ध. ऐसा अर्जुन सुनाता है. कृष्ण तो वापस चले जाता है कि चलो बात खत्म हो गई, यहाँ पे कहा सुनी हो जाएगी, बात बिगड़ती बंद हो जाएगी. वापस कृष्ण को बुलाया जाता है कि अब युधिष्ठिर इतने सेंटिमेंटल हो गए हैं कि मेरे छोटे भाई मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं तो वो आत्महत्या की तैयारी कर रहे हैं. तो फिर कृष्ण जाते हैं और कहते हैं शास्त्रों में लिखा है. ये शास्त्र कौन से है मुझे आज तक पता नहीं चला. काफी सारा पढ़ा, काफी सारे विद्वानों से पूछा. यहाँ पे जे श्री भी बैठे हुए हैं. ये कौन से शास्त्र कृष्ण पढ़ के आए थे उस घड़ी पे, वो मुझे आज तक पता नहीं चला. लेकिन कृष्ण ने आके वहां पे कहा कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अगर व्यक्ति अपना ही बखान अपने आप करने लगे तो वो आत्महत्या के बराबर है. तो युधिष्ठिर आप अपनी प्रशंसा खुद करने लगे और ये मामला यहाँ पे समाप्त कीजिए. और युधिष्ठिर कहते हैं कि भाई यक्ष के पास के सब सवाल का जवाब देके जिंदा ही इन भाइयों को मैंने किया है. जिंदा किया तब बोल रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, वरना तो सब मरे हुए थे. अकेला मैंने ही जवाब दिया और मांगा क्या, ये मांगा कि मेरे सब भाइयों को जीवित कर दो. अपना बखान किया, बात समाप्त हो गई. दूसरे दिन युद्ध हो गया, कर्ण की मृत्यु हो गई, वो भी कृष्ण की वजह से ही हुई. और उसका दाह संस्कार भी कृष्ण ने ही किया अपने हाथों से, जो भीष्म को नसीब नहीं हुआ. ऐसा सौभाग्य महसूस हुआ कर्ण को. तो बात यह है मेरे दोस्तों
कि दोस्ती यारी में जब युद्ध भी आ जाता है तो दोस्तों को कैसे बचाना है, दोस्तों को कैसे, वो गुस्से में दोस्त आ जाता है तो वो आपके ज्ञान नहीं सुनेंगे, लेकिन कुछ ऐसी तरकीब आपके पास होनी चाहिए जैसे कृष्ण ने अपने पास सजो के रखी थी कि आप उसकी वजह से वो दोस्तों को निकाल के ले आए वो पतली गली में से बाहर. ये भी फ्रेंडशिप है. આ પણ શીખ્યો છું. મિત્રતાની કસોટી જે હોય છે મિત્ર સાથેનો ઝઘડો, મિત્ર સાથેના વાલ તો આખી દુનિયામાં સેલ્ફી કરી કરીને બધા ફેરવે છે, પણ ઝઘડા કરી શકે ને છતાંય મિત્ર તરીકે ભજીયા ભેગા બેસીને ખાઈ શકે ને, એ દોસ્તારી સાચી, એ યારી સાચી, એ જિંદાબાદ યારી થાય. છેલ્લી 2-3 વાત કરીને હું સમાપન કરું. મને ખબર જ છે અત્યારે મારી હાલત તો પેલી અમેરિકામાં મોટી 2 સેન્ડવિચ મળે, એમાં 2 બાજુ મોટા બ્રેડના મોટા પેલા હોય ને આમ આખો, એને આપણે લાટા કહી શકીએ, એવડી મોટી બ્રેડ હોય, એની વચ્ચે થોડાક ટમેટા કાકડી એ બધું આમ ઘુસાડવામાં આવે, ખાસ આમ માન ઘુસાડ્યું હોય, 2-3 ચીઝની સ્લાઇસ, અને એ આમ કરીને દબાવો ને પછી જ તમે ખાઈ શકો, કારણ કે બાકી તો મોઢું ખુલે નહીં એટલું. પાણીપુરી ખાવા કરતાં મોટું જોઈએ એનામાં. એટલે હું એ કાકડી ટમેટું ચીઝની સ્લાઇસ છું, 2 મોટા જે ખરેખર ખાવાનું છે, જે ખરેખર અન્ન છે, જે ખરેખર પૌષ્ટિક છે, જેનાથી પેટ ભરાવાનું છે, એ જે શ્રી અને સંબિતજી તો આપણી પાસે છે. વચ્ચે આ કાકડી ટમેટા થોડું જોઈએ ને ટેસ્ટ બદલવા માટે, થોડી ચીઝ એના માટે છે. એટલે હું આ તમને ચોખવટ કરી દઉં છું. પણ ફ્રેન્ડશિપ જે યારાનાની મારે વાત કરવાની છે, એમાં મેં કીધું ને એક ઝઘડો પણ એક કસોટી છે, એમ કૃષ્ણ પાસેથી શીખવા જેવી એક ફ્રેન્ડશિપ ફંડા એ છે કે ફ્રેન્ડશિપ કરવી હોય ને તો સ્વીકાર કરતા શીખો, તિરસ્કાર નહીં, સ્વીકાર. મને કુબજાવાળી વાત બહુ ગમે. આ બહુ મોટો ફંડા છે કૃષ્ણના જીવનનો. એટલે આપણે એમ માનીએ છીએ ચમત્કાર થઈ ગયો અને કૃષ્ણ એને રૂપ આપી દીધું અચાનક એક સ્ત્રીને. હું એમ માનું છું, આ મારું વર્ઝન છે, મારું દર્શન છે, મને સુજાડેલું જે ભગવાને છે એ વિચાર તમારી સામે વ્યક્ત કરું છું કે એક સ્ત્રી જેના દેખાવને કારણે સતત રિજેક્ટેડ થાય છે. અહીં વાત કરી કે સ્પાસ્ટિક બાળકોના નેહલબેન કેટલા સાચવે છે, જીતુભાઈ એમની નોંધ લીધી ખાસ. એમ જે રિજેક્ટેડ છે, જે તિરસ્કૃત છે, જે સમાજમાંથી પતિત છે, બહાર જયેલા છે, એને તમે માત્ર રૂપ આપી દો એમ નહીં. ચમત્કારની વાત જ નથી અહીં. હું એમ માનું છું કે કૃષ્ણએ જે એની સામે જોઈને મીઠું સ્માઇલ કર્યું હશે ને, માઠું તો બહુ લગાડે આપણે, પણ મીઠું લગાડવાવાળો કોઈક માધવ મળે અને એણે મીઠું સ્માઇલ કરીને જે કુબજાને આમ વાલથી એક સ્વીટ હગ કર્યું, ખાલી એને એક્સેપ્ટન્સ આપ્યું, એને સ્વીકૃતિ આપી કે ના, આવડો મોટો મથુરાનો રાજા બનેલો આ મધુરાધિપતિ બનીને મને આવકારે છે. અને એક ક્ષણે કુબજાને એમ થઈ ગયું હશે કે આ સંસારની સુંદરમાં સુંદર સ્ત્રી હોઉં તો હું જ છું. એની ખૂંધ ગઈ કે નહીં, એની ત્વચા છે એ કેવી થઈ એ આપણે જાણતા નથી, પણ હું એમ માનું છું કે જે કૃષ્ણએ વહાલ કર્યું ને એ વહાલ મિત્રતાના એક વહાલથી, એક શબ્દથી, એક ટેકાથી, હું છું, મેં હું, બસ આટલો એક હોકારો આવી જાય ને તો આપણો મિત્રતાનો જે આખો મહોત્સવ છે ને એ સાર્થક થઈ જાય, તો સખ્યમ મધુરમ થઈ જાય. અને એક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ કૃષ્ણના ચરિત્રમાંથી મળે છે સખ્યમાં, અને બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. ફ્રેન્ડશિપ ડે ને એ બધું તો ઠીક, આપણે ત્યાં તો ફ્રેન્ડશિપ ડે એટલા માટે લોકો ઘણા મનાવતા હોય છે કે વેલેન્ટાઇન્સ ડેની પૂર્વ તૈયારી થાય. શું આમ પેલા ઓલા જૂના જમાનામાં ખાતર પાડવાવાળા ચોર હતા, હવે તો ડિજિટલ આવી ગયા બધા, પણ પેલા ખાતર પાડવાવાળા ચોર હતા. તો એ ખાતર પાડવું એ નહીં સમજાય. એ જો જીતુભાઈએ કીધું કે આપણે અમદાવાદમાં ટ્રાન્સલેશન કરીએ, ખાતર પાડવું એટલે કોકના ઘરની અંદર બાકોરું પાડવું મધરાતના જઈને અને ચોરી કરવી. એના માટે છે ને એ પહેલાં બિલાડી મોકલે, એક બિલાડી પાળેલી હોય એને ઘરમાં મોકલે, અને ઘરમાં મોકલે ને પછી બિલાડી કંઈક ખખડાટ કરે, એને કારણે ઘરધણી એટલે ઘરના માલિક જાગી જાય છે કે સૂઈ જાય છે એ ચેક કરે, અને એમ લાગે કે આ તો સાવ બધા આમ પૂરી નિંદરમાં મસ્ત છે, એટલે ત્યારે પછી બાકોર ઉપાડીને અંદર બધી વસ્તુઓ લઈ જાય. એમ ઘણા લોકોએ ફ્રેન્ડશિપ ડે છે ને એ વેલેન્ટાઇન્સ ડેની બિલાડી છે કે પહેલાં જરા મૂકીને ચેક કરીએ, બરાબર. પાછા દરેક વખતે ઓગસ્ટ મહિનામાં પહેલો રવિવાર, એ તો અમેરિકાની સંસદે કાયદો પસાર કરીને કરેલો દેશ. આ જે ડે છે એવો એક ડે છે કે જે પાછો કાર્ડ કંપનીઓનો નથી, સંસદે બનાવ્યો કે ભાઈ ફ્રેન્ડશિપ મોહબ્બતની વાત છે, બધા દેશો એકબીજા સાથે ફ્રેન્ડશિપ કરે એના માટે બનાવ્યો એવો ડે છે. હવે એની બાજુમાં જ રક્ષાબંધન પેરેલલ આવતું હોય, તમે જોજો. પેલામાંય બેન્ડ આવે ને આમાંય બેન્ડ આવે, એટલે પછી જે સામેવાળા હોય ને એ તૈયારી કરીને બેઠા હોય કે તું તારે બેન્ડ લઈને આવતો રહે, હું રાખડી મોકલાવી દઉં. તો આવી પરિસ્થિતિની વચ્ચે કૃષ્ણએ કેટલા વર્ષો પહેલાં એક ઉદાહરણ પ્રસ્તુત કર્યું કે એક પુરુષ અને સ્ત્રી રોમાન્સ વગર પણ બહુ જ સારા ખુલ્લા દિલના મિત્રો બની શકે. દ્રૌપદી અને કૃષ્ણની જે સખ્ય છે એમાં રોમાન્સ નથી. દ્રૌપદી અર્જુનને પ્રેમ કરે છે, પાંડવોની પત્ની છે.
કૃષ્ણને પ્રેમ કરનારા તો અનેક છે અને કૃષ્ણ તો બધાને પ્રેમ કરે છે. આ તમામ સચરાચરના સજીવોને પણ પ્રેમ કરે છે. એવું થોડું છે કે વ્યક્તિઓને કરે છે, કણ કણને પ્રેમ કરે છે. પણ એમણે જે એક ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું, ના ભૈયા ના બહેના, એ ફ્રેન્ડશિપ હે સિર્ફ દોસ્તી રહેના. આપણે ખોટા ભાઈ બહેને બનવાની જરૂર નથી, ધર્મના ભાઈ ને ધર્મના બેન બનવાની જરૂર નથી. આપણે દોસ્ત છીએ એકબીજાના. સરસ દ્રૌપદી કાયમ સખી રહી કૃષ્ણની, સખા કહીને વાત કરી અને કૃષ્ણની સાથે. આ પણ કંઈ જેવી તેવી કહાની નથી મિત્રો, આ વિચારવા જેવી વાત છે. કૃષ્ણ એ જમાનામાં કેવો આદર્શ આપણને આપ્યો. અને આજની છેલ્લી વાત, કૃષ્ણ એક જ એવા ઈશ્વર છે આ પૃથ્વી ઉપર કે જેની બાળ સ્વરૂપે પૂજા થાય છે. બાકી બધા એડલ્ટ મેચ્યોર યોગેશ્વર સ્વરૂપ ધારણ કરે એટલે ઉપદેશ આપે બીજાને થાય. જીસસની ત્યારે જ નોંધ લેવાતી થઈ જ્યારે એમણે ગીરી પ્રવચનો કર્યા, એટલે બીજા સાથે કન્વર્સેશન શરૂ કર્યું. કૃષ્ણની ત્યારે પૂજા શરૂ થઈ આપણા બધાના જીવનમાં જ્યારે એણે તોફાન મસ્તી કર્યા, લાલો. અને તમે વિચાર કરજો, જ્યાં ઔપચારિકતા છે ને, જ્યાં ફોર્માલિટી છે, ત્યાં ફ્રેન્ડશિપ નથી હોતી. જસ્ટ થિંક અબાઉટ ઇટ. જ્યાં ફોર્માલિટી છે ત્યાં ફ્રેન્ડશિપ નથી હોતી. જ્યાં લોકો ઇન્ફોર્મલ થઈ જાય ને, જ્યાં કપડાં ઉતારીને તમે વાત કરી શકો, જ્યાં ઓફગાર્ડ થઈ શકો, જે એવી વાતો શેર કરી શકો, એવા સિક્રેટ્સ તમે બતાવી શકો કે જે દુનિયાને ન કહેવાયા હોય, પણ તમને ભરોસો હોય કે આ તો મારા ભાઈબંધ છે, મારે બહેનપણી છે, આ કંઈ નહીં દુનિયાને કહેવા જાય, આ તો આમ મસ્તી તોફાનની મજા છે. આ વસ્તુ જે છે ને, ત્યારે તમારી અંદરનો બાળક જીવતો થઈ જાય છે. જ્યાં સુધી તમે તમારી અંદરના બાળકોને જીવતા રાખશો ને, ત્યાં સુધી જ તમે મિત્રતા કેળવી શકશો મારા મિત્રો. જે ક્ષણે તમારા હૃદયનું બાળક મોટું થઈ ગયું ને, તમે આ દુનિયામાં યારી દોસ્તી ગુમાવી દેશો. કારણ કે એ તો મિત્રો તો તમારી સાથે અલગ અલગ સંબોધનમાં વાત કરે, એના સંબોધનો જુદા હોય, એની અપેક્ષાઓ જુદી હોય, એની વાતો જુદી હોય, એની મસ્તી જુદી હોય. એના માટે તમે સેલિબ્રિટી નથી. અને એટલે મિત્રો કૃષ્ણ આપણને આ શીખવાડે છે ફ્રેન્ડશિપ ફંડા, કે જો તમારે સનાતન લોકોના હૃદયમાં મિત્ર તરીકે વસવું હોય, સખ્યમ મધુરમનો નાદ લેવો હોય, તો બાળક જેવા થાજો. થોડા નિર્દોષ, થોડા મસ્તીખોર, થોડા આજે સવારે હસવાનું, આજે આમ મૂડ આવે તો હસી લેવાનું, મૂડ આવે તો રડી લેવાનું, પણ ભાઈબંધો સાથે રમવાનું ભૂલાય નહીં. એની સાથે બહાર નીકળવાનું, એક મટુકી ફોડવા ચડવાનું આપણે પિરામિડ બનાવીને, પણ પછી બધાને ગોરસ વેચવાનું ભૂલાય નહીં. બસ આ શીખવાનું છે મિત્રો. ખૂબ સરસ મજાની આપણે યાત્રા કરી, સખ્યમ મધુરમની એક વિશિષ્ટ યાત્રા થઈ આખી. જમાનો એવો છે કે એટલા બધા નંબર્સ આપણે મોબાઈલમાં સેવ કરીને બેઠા છીએ કે ડેટા ક્યારેક ઇરેઝ થઈ જાય ને તો ખબર નથી પડતી કે આમાં મિત્રો ક્યાં ગયા. કારણ કે ચહેરા યાદ નથી રહેતા, નંબર યાદ નથી રહેતા. બધું જ હવે કોઈક સેટેલાઇટ યાદ રાખે છે, કોઈક સર્વર યાદ રાખે છે. એની વચ્ચે સર્વરની બહાર નીકળીને જે સર્વિસ કરી શકે, જે સેવા કરી શકે, એ કયું ચરિત્ર હોય જેનું સેવા કરવાનું મન થાય છે? સર્વરમાં નહીં, પણ સર્વિસ જેની કરવાનું મન થાય. મારા માટે કૃષ્ણ છે. જો બોલે સો હરિકથા, એવું આપણે ત્યાં કહેવાય છે કે જો બોલે કૃષ્ણ કે બારે મેં વો હરિકથા ही हो जाती है हर बार. તો હું એ વાતને યાદ રાખીને એક નાનકડી જ ઘટનાથી હું સમાપન કરું. હું ભૂલતો ન હું, અહીં ઘણા સારસ્વત મિત્રો બેઠા છે, રસિક મિત્રો બેઠા છે, અને અત્યારે તો જે બેઠા હોય બધા સારસ્વતને રસિક જ હોય. કારણ કે હવે તો જમવાનો ટાઈમ પણ પૂરો થઈ ગયો, હમણાં કેલેન્ડર બદલાઈ જવાની ઘડીઓ આવી ગઈ. તો છતાં પણ આટલા બધા, આટલું સરસ જો ઇન્ડિયન ટીમનો મિડલ ઓર્ડર હોત તો આપણે વર્લ્ડ કપ જીતીને આવી ગયા હોત ને. ન્યુઝીલેન્ડવાળી માથાકૂટ ન થાય, બે વાર ટાઈ ન થાય. આટલા અણનમ રહી શકે એવા શ્રોતાઓનો મિડલ ઓર્ડર. તો એટલે મિત્રો મારે કહેવું છે, લગભગ મને ખ્યાલ છે ત્યાં લગી મેં બચપણમાં સાંભળેલી, તો ધૂમકેતુની વાત છે કે ધૂમકેતુ નાના બાળક હતા અને એમના બેન મોટા દેશી ભાષામાં એમને વાર્તાઓ કહે, અને બાળક ધૂમકેતુને તરસ લાગી એ બાળકને. એટલે બાળકે કીધું કે બેન તરસ લાગી છે. ગામડાનું એ વખતનું કામ, કૂવો ને વાવ આવે ત્યાંથી જ પાણી સિંચવું પડે ને તો જ પાણી પી શકો. રસ્તામાં કંઈ કોઈ પાણીની બોટલો તો મળે નહીં, કોઈ પાણી ભેગું લઈને જવાની વાત નહીં. નાનો ભાઈ તરસ્યો થયો, રડારોડને શરૂ કરી. મોટી બેન કોઈ ભણેલી નહીં, કોઈ શિક્ષિકા નહીં, કોઈ આમ જાહેર મંચ ઉપર આવીને અમારી જેમ પ્રવચનો કરે ને મોટિવેશનની વાતો કરે એવી નહીં, પણ ભાઈ માટેની લાગણી ધરાવતી એક બેન. એટલે એણે એમ કીધું કે જો તને વાર્તા કહું ને, હું વાર્તા પૂરી થઈને ત્યાં લગી પાણી આપીશ, વાર્તા આખી સાંભળવાની. એક વાર્તા કીધી, ભાઈએ કીધું પાણી, એટલે બીજી વાર્તા ચાલુ કરી. ભાઈએ કીધું પાણી, ત્રીજી વાર્તા ચાલુ કરી. અને ચોથી વાર્તા પૂરી થઈ ને પેલા કૂવો દેખાઈ ગયો, પાણી સીંચ્યું, ભાઈને પીવડાવ્યું. ભાઈએ નાહી રહે એવી રીતે પાણી પીધું, એટલો તરસ્યો થયો હતો. અને પછી છણકા ચાલુ કર્યા બેનની સામે કે તારે મને પહેલા કહેવાય ને કે આટલું હાલવાનું છે. તો વાર્તા કીધી, વાર્તા પૂરી થઈ, આટલું બધું હલાવ્યો, મને તરસ્યો થઈ ગયો હતો ને. એટલે બેને કીધું કે પહેલા કીધું હોત તો તું હાલત થોડો મારી ભેગો. મારા મિત્રો, મારીને તમારી બધાની અંદર કોઈક ને કોઈક તરસ જીવે છે,
કોઈને પૈસાની, કોઈને પ્રસિદ્ધિની, કોઈને સફળતાની, કોઈને એપ્રિસિએશન પ્રશંસાની, કોઈને કશુંક બીજા માટે કરી છૂટવાની, કશુંક પોતાના માટે કરી બતાવવાની, કોઈકને દુનિયા સામે ડંકો વગાડવાની, કોઈને પોતાના છાપામાં પહેલા પાને ફોટા છપાવવાની, પછી ભલે ને બીજે દિવસે એમાં ફાફડા જલેબી ખવાતા હોય. બધાની અંદર એક પ્યાસ જીવે છે, બધાની અંદર એક તરસ જીવે છે મારા મિત્રો. પણ જે ક્ષણે તમે જેની વાર્તા સાંભળો, જેની વાત સાંભળો, જેની મુરલીના સુર સાંભળો અને તમારી અંદરની તરસ ભૂલીને તમે યાત્રા અને પ્રવાસ ચાલુ કરી દો ને, એ એક કૃષ્ણ છે આપણું સખ્યમ મધુરમ. એક કૃષ્ણ છે કે જે આપણને આ યાત્રામાં, જીવનના પ્રવાસની અંદર થાક્યા વિના ચાલવા માટે પોતાની વાંસુરીના સુર રેલાવે છે, એટલા માટે પોતાની કહાનીઓ રેલાવે છે. આ કૃષ્ણ આપ બધા ઉપર સતત કૃપા વરસાવતા રહે એવી પ્રાર્થના કરું છું. ખૂબ મજા આવી, મને તો વાતો કરવાની ખૂબ मजा આવી. संबित जी की क्षमा प्रार्थी हूँ, उनको तो बाय डिफॉल्ट सजा मिल गई, ये सब पहले सुनने का हुआ, वो मुख्य वक्ता में से मुख्य श्रोता बन गए आज, ऐसा हो गया. तो मैं उनका, क्योंकि मैं तो यजमान मानता हूँ अपने आप को, मैं आईना की टीम मेंबर हूँ, मैं आईना के लिए गेस्ट नहीं हूँ. वो तो घोस्ट जैसा लगेगा अगर आईना मुझे गेस्ट कहेगी तो मैं आईना का टीम मेंबर हूँ. तो मैं कहता हूँ कि भाई ये मेरा तो कर्तव्य था. कृष्ण ने कहा है कि कर्तव्य को निभाना चाहिए, तो ये मेरा कर्तव्य था. अब देखिए, एक कृष्ण सारथी हुए तो अर्जुन का विजय हो गया महाभारत में, और शल्य सारथी हुए कर्ण का तो कर्ण का पराजय हो गया. क्योंकि वो सारथी भी कैसा होता है, गोपाल कैसा होता है, आपको मालूम होना चाहिए. अच्छी बातें करता है, आपका हौसला बढ़ाता है, तो आप जीत जाते हो. तो मैं मानता हूं कि आज का पूरा कार्यक्रम है उसमें आपका उसकी जान हो, लेकिन हमारा कर्तव्य था कि हमें बीच बीच में कुछ बातें करनी थी, तो मैंने बीच में से वो कर्तव्य निभाया. बहुत अच्छा लगा. पूरे अमदावाद को मैं चरण वंदना करता हूँ. आज અમદાવાદ દરેક વખતે જ્યારે જ્યારે નામ પડે ત્યારે બહુ ભાવથી, બહુ પ્રેમથી, બહાર નીકળવામાં, તમે અંદર આવો બહાર આવો ત્યારે એટલા ભાવથી આમ વળગી પડે કે મેં કીધું ને, હું ગોંડલમાં મોટો થયો, રાજકોટનો રહ્યો, ભાવનગરમાં જન્મ્યો, દુનિયા આખી ફરું છું, પણ મને એમ લાગે છે કે મારા વાંચકો જેટલા અમદાવાદમાં છે ને એટલા કદાચ બીજે આખા ગુજરાતમાં ક્યાંય નથી. ધન્યવાદ. કૃષ્ણમ વંદે જગદગુરુ.